ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಶಿಬಿರ 2024 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಗಣಿತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗುವುದು. 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನವೋದಯ, ಸೈನಿಕ್, ಆಳ್ವಾಜ್, ಮೊರಾರ್ಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಸೂಚನೆ: ಶಾಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಭ್ಯಾಸ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ಸಂದೀಪ್ ಸರ್. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9632521581. ಮಾಂಜ್ರಿವಾಡಿಯ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಭವ್ಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ವಿವಿಧ ಷರತ್ತುಗಳ ಆಯೋಜನೆ. ನರವಾಡದ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಪ್ರಥಮ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜ್ರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನರವಾಡದ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಟಿಕರ್ ಅವರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 15,001 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಢಾಲ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದವು. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನರವಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಟಿಕರ್ ಅವರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಪ್ರಥಮ, ಮನಕಾಪುರದ ಸುದೀಪ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಕ್ರಮಾಂಕದ 10,001 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ನರವಾಡದ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಟಿಕರ್ ಅವರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ತೃತೀಯ, ರೂಪಾಯಿ 5,001 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಅದರಂತೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಿಯ ಅಶೋಕ್ ಅಡಸುಡೆಯವರ ಗಾಡಿ ಪ್ರಥಮ, ಬಹುಮಾನ ರೂಪಾಯಿ 5,001. ಅಲಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಹನ್ ಅಲಾಸೆ ಇವರ ಗಾಡಿ ದ್ವಿತೀಯ, ರೂಪಾಯಿ 3,001 ಮತ್ತು ಅಂಕ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವರುಣ್ ಅಡಸುಡೆ ಇವರ ಗಾಡಿ ತೃತೀಯ, ರೂಪಾಯಿ 2,001 ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಇನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿಕುರುಳಿಯ ಶಿವನಾಗೇಶ್ವರ ಸಂಘ ಪ್ರಥಮ, ರೂಪಾಯಿ 5,001, ನೆಡಗುಂದಿಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ್ವಿತೀಯ, ರೂಪಾಯಿ 3,001 ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಅನಿಕೇತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಂಡ ತೃತೀಯ, ರೂಪಾಯಿ 2,001 ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಷರತ್ತು ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಸಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಂಜ್ರಿವಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹಲವು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಮಿಷನರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವು. ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು पाठीला कंबरला असं 7-8 मिनिट येतात वेगळं वेगळं हाताला वगैरे त्रास आहे मानसीचा त्रास ब्लड सर्क्युलेशन, रक्त सर्क्युलेशन, हाताला मुंग्या, बीपी, शुगर रोग कुणाला घरामध्ये त्यांच्यासाठी बघा हे चेहऱ्याला वगैरे लेडीज वगैरे पार्लरला जातात 200-250 शेलूनला जातात 100-150 देतात. झोपताना करा, झोप 1 नंबर. कानात पाणी गेलं कानावरून फिरवा, कानाचं पाणी बाहेर येते. कानात पाणी गेलं कानावरून फिरवा, कानाचं पाणी बाहेर येते. डोक्याला बसते, डोक्याला असं पण यूज करा. नवरत्न तेल लावून यूज करा. थंडा माल घरावून येतो, जॉबवरून येतो, घरचं टेन्शन, रोजचं टेन्शन नसतं 10-15 मिनिट यूज करायचं हे डोक्याला. तर पोटाला ॲसिडिटी झालं, फिट झालं, लहान मुलाला कफ झालं, दुधाला पासून सर्व नमस्कार, मी सचिन पाटील. आम्ही बेळगावरून आलो आहे. तर आमची सारस बेळगावमध्ये ड्रोन इंडस्ट्री आहे. आम्ही टोटल 22 प्रकारचे ड्रोन बनवतो आहे. त्यातील हा एक ॲग्रिकल्चर ड्रोन आहे, त्याच्यामध्ये टाईप आहे. तर ह्याच्यामध्ये पण 4 प्रकारचे ड्रोन आहेत ॲग्रिकल्चर ड्रोनमध्ये. एक 5 लिटर, 10 लिटर, 16 लिटर, 30 लिटर. हा तुम्ही ड्रोन बघता हा 16 लिटरचा. ह्याच्यापेक्षा जो 10 लिटरचा लहान आहे त्याच्यापेक्षा एकदम लहान येतोय तो इथं 5 लिटरचा. आणि ह्याच्यापेक्षा डबल येतोय तो इथं 30 लिटरचा. त्याच्यानंतर काय आहे, ह्याला टोटल 6 जे मोटर आहेत म्हणजे टेकऑफ करण्यासाठी. मग काय करतंय, जे आम्ही ज्या टाकीचे फुल भरलेले असते तर ते पूर्ण ऑटोमॅटिक उचलेल आणि जी आमची शेती आहे ते शेतीमध्ये फवारणी करेल. याला टोटल 4 नोझल आहेत. इथं तुम्ही खाली बघू शकता, इथं नोझल्स आहेत. त्याच्यामध्ये काय असेल ते आपलं औषध असते, त्या औषधाच्यानं फवारणी होते. असे 4 नोझल आहेत. म्हणजे आम्ही कुठल्या पण पिकावरती याने फवारणी करू शकतोय. आणि सगळ्यात बेस्ट ॲडव्हान्टेज याचं काय आहे, जेव्हा मॅन्युअली जेव्हा आम्ही स्प्रेइंग करतोय तर तेव्हा एका ठिकाणी औषध पडतं, एका ठिकाणी पडत नाही, एका ठिकाणी एकदम जास्त पडतंय. आणि ह्याने केल्यानंतर सर्व ठिकाणी जे काय तुमचं पीक असेल त्या ठिकाणी सगळ्यांना म्हणजे इक्वली काय असेल ते औषध असेल ते स्प्रेड होत आहे. आणि ही सेम ड्रोन तुम्ही औषध फवारणी करून यूज करू शकतात. त्याचबरोबर तुमचे खतं वगैरे तुम्हाला स्प्रेड टाकायचे असतील तर खतासाठी पण तुम्ही हा सेम ड्रोन यूज करू शकता. हे खाची जी टँक आहे ती टँक तुम्ही बदलायची, तर त्या ठिकाणी स्प्रेडर येईल. ते स्प्रेडर लावल्यानंतर आम्ही खतं पण टाकू शकतो. दुसरी सर्वात मोठी गोष्ट काय याच्यामध्ये, तर जेव्हा पावसामध्ये वगैरे आम्ही जेव्हा औषध फवारणी करतो, ऊसामध्ये असू द्यात बाकी कुठलं पण याच्यामध्ये असू द्यात, तेव्हा लेबर भेटत आहेत औषध फवारणी करण्यासाठी. यांनी काय होईल तर तुम्हाला एक 8 ते 10 मिनिटामध्ये 1 एकर पूर्ण कव्हर होईल.
एक टँकमध्ये जे तुम्ही किती औषध घालता 1 एकरचा हिशोबाने तुम्ही घालायचं आणि 8 ते 10 मिनिटामध्ये 1 एकर पूर्ण कवर होईल. आता याचं रेंट कसं, जर का तुम्ही स्वतः जर का तुम्हाला रेंट बेसिस तुम्ही भाडं द्यायचं असेल तसं पण तुम्ही देऊ शकता. नाही तर तुमची स्वतः जर का शेती जास्ती असेल तर तुम्ही स्वतःसाठी पण यूज करू शकता. आत्ताच्या गाडीला आता 700 रुपये पर टँकचा हिशोब आहे, रेट आहे. रेंटनं जर का कोणी करून घेत असेल तर 700 रुपये पर एकर अशा हिशोबाने तुम्ही घेऊ शकता. आणि इथं रिमोट आहे, रिमोट हा इथं कंट्रोलर आहे. याच्यामध्ये मोबाईल बसतं, इथं ब्लूटूथ कनेक्शनवरती हा मोबाईल पण त्याला कनेक्ट करत आहे. त्यानंतर जे तुमच्या शेताची काय असेल ते लोकेशन पूर्ण याच्यामध्ये दिसल्यानंतर काय, जर आम्ही शेताची जी बॉर्डर म्हणतो आपण पाळी म्हणतोय त्याच्यामध्ये आपल्याला पॉईंट याच्यामध्ये द्यायचे आहेत. म्हणजे ते ड्रोन काय समजून जाईल की ह्या एवढ्या एरियामध्ये आपल्याला फवारणी करायची आहे, एवढ्या एरियामध्ये आपल्याला फवारणी करायची आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक पूर्ण ऑटोमेशनमध्ये पूर्ण फवारणी करेल. आता समजा तुमचं शेती 3-4 एकर एका ठिकाणी आहे, जेव्हा हे 1 एकर कवर जेव्हा 1 एकर जेव्हा होईल आणि औषध संपेल तेव्हा ड्रोन परत येईल. परत त्यानंतर परत ते औषध करायचं, परत ऑटोमेशन सोडून द्यायचं. जिथं औषध संपलेलं होतं त्या ठिकाणी परत चालू करेल. जिथून संपेल तिथं जिथून ड्रोन उडला. पंच न्यूज़ಗಾಗಿ ಮಾಂಜ್ರಿವಾಡಿಯಿಂದ ತಾತ್ಯಾಸಾಬ್ ಕಾಮತ್.